یہ وہ لوگ ہیں جسٹس فائز عیسیٰ ہو، نواز شریف ہو، زرداری ہو، ان کو صرف پاکستان حکمرانی کے لیے چاہیے۔ ایک دن آپ نے نہیں نکالا پاکستان کے اندر، یہاں پہ صرف حکمرانی کرنے آئے تھے آپ، یہاں پر آپ بطور چیف جسٹس صرف غصہ دکھانے آئے تھے، یہاں پر نوٹوں کی بوریاں کھلوا کر لوگوں کو بکوانے کے لیے آئے تھے، آپ اپنا سر جھکا کے گاڑیوں میں چھپ کر وہاں سے نکلنا پڑ رہا ہے۔ تو یاد تو آ رہا ہوگا نا پاکستان، جہاں پر آؤ سینہ تان کے 10 گاڑیاں آگے 10 گاڑیاں پیچھے۔ فائز عیسیٰ صاحب یہ مقافات عمل ہے، اور دوسری طرف میاں نواز شریف صاحب کو پاکستانی ڈاکٹرز پر تو اعتبار ہی نہیں ہے نا۔ وہ تو خیر آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ جیل میں بھی تھے تو انہوں نے کہا نہیں پاکستان میں میرا علاج نہیں ہو سکتا، مجھے باہر بھیجا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، صحافی بنزل کے ساتھ میں ہوں ذوالقرنین شیخ۔ وہ کہتے ہیں نا میرا رب جسے عزت دے اور میرا رب جسے ذلت دے۔ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب، بڑی عزت دی تھی میرے رب نے آپ کو، لیکن آپ نے اس عزت کا جو حال کیا، جس طرح آپ نے پاکستان کی جوڈیشری اور عدلیہ میں ایک بہت بڑا شگاف کیا، جس طرح آپ نے پاکستان کی عدالتی تاریخ کے اندر 63A جیسے نظر ثانی کے فیصلے دیے، اب آپ کو بھگتان بھگتنا پڑے گا۔ جی ہاں، بھگتان بھگتنا پڑے گا۔ جو یہ آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں یا یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب لندن میں ان کے ساتھ حال کیا ہو رہا ہے، وہ کسی ملزم کی طرح، کسی مجرم کی طرح، کسی ایسے شخص کی طرح جو دنیا سے منہ چھپاتا پھر رہا ہے، بالکل منہ چھپا کر وہاں سے گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ تمام جو بڑے ہمارے پاکستان پر حکومت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، چیف جسٹس ہو گئے، اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ ہو گئے، سابق وزراء اعظم ہو گئے، یہ پاکستان صرف حکمرانی کرنے کے لیے آتے ہیں، اور جیسے ہی ان کا ٹرن اوور ختم ہوتا ہے یہ جناب اڑ پھر کے باہر ہی جاتے ہیں، اور سب کو میرا خیال ہے زیادہ پسند جو ہے لندن ہے۔ لیکن اب زمین جو ہے نا، دنیا بہت چھوٹی ہے اور زمین آپ پر تنگ ہو جائے گی۔ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب، آپ نے جو پاکستان کی جوڈیشل تاریخ کے اندر یہ جو 26ویں امینڈمنٹ کروا کر ان جو کہتے ہیں نا درباری منڈیوں کو کھلوایا ہے، اب آپ کو اس کا بھگتان دینا پڑے گا۔ جو آپ کا پیچھا ہے وہ پتہ نہیں کہاں تک ہوگا۔ ابھی آپ دیکھیے گا کہ آپ پر یہ زمین کتنی تنگ ہو جائے گی۔ آپ نے بڑی ہی ڈھٹائی کے ساتھ، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات سب کو ایک بار ٹھیک ہونے کا موقع دیتی ہے، اور جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جب آپ کے خلاف ریفرنس کیا تھا اس کے بعد اللہ نے آپ کو کیا انتہا عزت دی۔ اگر یہ عزت آپ کو ملی تھی تو آپ اس عزت کے حوالے سے اچھے فیصلے کرتے، اچھا رویہ اختیار کرتے، آپ اگریسو نہ ہوتے، پر یہ بھی نہ کرتے کہ آپ راتوں رات بیٹھ کر 63A کی نظر ثانی کے حصے نے آپ ایسے فیصلے دے جن میں صاف نظر آئے کہ آپ چاہ کیا رہے ہیں، اور آپ یہ کام کریں کہ جناب کیونکہ مجھے سینئر ترین جج پسند نہیں تھا اس لیے اس کو تو چیف جسٹس نہیں بننا چاہیے، چاہے اس کے بدلے پاکستان کی جوڈیشری کا کتنا برا حال ہو، برباد ہو جائے وہ جوڈیشری، اور اس کے اندر آپ نے بیرونی مداخلت کے دروازے کھول دیے۔ اب آپ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب بھگتیں گے۔ اب آپ کو لگا تھا کہ لندن میں آپ کو کوئی نہیں جو ہے وہ روک سکے گا۔ ایک چیز جو میں آپ لوگوں سے شیئر کروں کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں، جیسے اب میاں نواز شریف صاحب وہ لندن سے اپنے ڈاکٹرز کو لے کر امریکہ گئے ہیں چیک کروانے، یعنی کہ لندن کے ڈاکٹروں پر بھی اعتبار نہیں ہے، وہ امریکہ پہنچ گئے۔ وہاں پر نواز شریف صاحب سے جو سوال ہوئے لندن کے اندر، کیا وزیر اعظم بننے گئے تھے، بن نہیں سکے، یہ سوال پاکستان کے اندر کوئی صحافی جرات نہیں کر سکتا میرے سمیت۔ کیوں؟ یا تو عظمیٰ بخاری صاحبہ یوں کھڑی ہو جاتی ہیں، ہاں کس نے سوال کوئی بولے تو صحیح، کوئی اونچا تو بولے، میں نوکری سے نکلوا دوں گا، نکلوایا انہوں نے لوگوں کو۔ یہ بات بھی آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو ملک آپ کو پسند آتے ہیں نا، ترقی یافتہ معاشرے، جہاں پر آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ یار یہاں پر آئے زندگی گزارنے کا مزہ ہے، تو ان کی سوسائٹیز کے اندر، ان کے معاشرے کے اندر جو آپ کو بولنے کا حق حاصل ہے وہ بھی کوئی چھین نہیں سکتا۔ پاکستان جیسا نہیں ہے۔ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب، یہاں تو آپ پروٹوکول کے ساتھ 10 گاڑیاں آگے 10 پیچھے سیکیورٹی، کوئی مائی کا لال، کوئی چڑی بھی پر نہیں مار سکتی تھی، لیکن لندن میں ایسے نہیں ہوگا۔ لندن میں آپ کو لوگوں کے سامنے لوگوں کی آوازیں بھی سننی پڑیں گی، آپ نے جو بولا ہے وہ کاٹنا پڑے گا، آپ نے جس طرح پاکستان کے جوڈیشل سسٹم پر شب خون مارا ہے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ یہاں پر آپ سے کوئی جواب نہیں لے گا، پھر وہاں آپ سے ضرور جواب مانگیں گے۔ اور دیکھیں کیا زندگی ہے انسان کی، کیا تھا کہ آپ کو صرف یہی لالچ پہلے دیا گیا تھا کہ آپ کی چیف جسٹس کے طور پر ایکسٹینشن ہو جائے گی، اور وہ بھی نہیں ہوئی، اور پھر آپ کو یہ تھا کہ یار یہ جو سینئر ترین جج ہیں میں ان کے ساتھ اپنی
जो दुश्मनी है उसको किस तरह निकालूं, आपने निकाल ली। वो सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, वो तो अभी बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो फैसले भी दे रहे हैं, वो एक्टिव भी है। और यहां तक के जस्टिस मंसूर अली शाह का जो मॉडल था सुप्रीम कोर्ट के अंदर केसेस को किस तरह सुना जाए, वो तक अडॉप्ट हो गया। पर आपका क्या हाल हुआ है? एक दिन आपने नहीं निकाला पाकिस्तान के अंदर। यहां पे सिर्फ हुक्मरानी करने आए थे आप, यहां पर आप बतौर चीफ जस्टिस सिर्फ गुस्सा दिखाने आए थे, यहां पर आप बतौर चीफ जस्टिस बैठकर सबको लाइन हाजिर करने आए थे, यहां पे आपने बतौर चीफ जस्टिस 63A का फैसला देकर यहां पर नोटों की बोरियां खुलवाकर लोगों को बिकवाने के लिए आए थे आप। और जब जाने लगे तो क्या वाकयात सुनाए, प्यारे प्यारे सोने सोने। मैं कहता हूं ऐसे ऐसे वाकयात कि अगर आप दिल से सुन ले तो रोने लग जाए। और एक दिन नहीं निकाला आपने पाकिस्तान में। अगर आप वाकई इतने सही इंसान थे तो रहते ना पाकिस्तान में, और आप लंदन चले गए। और अब आपको लंदन में जो अवामी तौर पर जिस तरह आपको लोग मिल रहे हैं, जिस तरह आपको अपना सर झुका के गाड़ियों में छुप कर वहां से निकलना पड़ रहा है, तो याद तो आ रहा होगा ना पाकिस्तान, जहां पर आओ सीना तान के 10 गाड़ियां आगे 10 गाड़ियां पीछे, आपको कोई माई का लाल रोक भी नहीं सकता था। फायजीजा साहब, ये मकाफाते अमल है, जो करेंगे वही भरेंगे। आपने जो किया अब आपको भुगतना पड़ेगा। अब आप लंदन से कहां जाएंगे, अमेरिका से कहां जाएंगे, अंटार्कटिका, कहीं भी जाएं, आपने जो किया उसका आपको जवाब देना पड़ेगा। और दूसरा, मैं आज की इस गुफ्तगू के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब से पूछता हूं कि एक तरफ तो आज उनको देखे ना कैसा एक कॉपी करने का कल्चर है। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा लाहौर के अंदर नवाज शरीफ के नाम से एक कैंसर हॉस्पिटल का इफ्तिताह कर रही है, काउंटर कर रही है शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल को कि हमने भी एक कैंसर का जो है वो इफ्तिताह कैंसर हॉस्पिटल बना दिया है। और दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तानी डॉक्टर्स पर तो इतबार ही नहीं है ना। वो तो खैर आपको याद होगा कि जब वो जेल में भी थे तो उन्होंने कहा नहीं, पाकिस्तान में मेरा इलाज नहीं हो सकता, मुझे बाहर भेजा जाए। यहां से वो लंदन गए, लंदन से उन्होंने अपने डॉक्टर्स लिए साथ, अकेले नहीं, अपने डॉक्टर लिए, लंदन के डॉक्टर्स पर इतबार नहीं, और उनको लेकर अब वो अमेरिका पहुंचे हैं, जहां पर वो अपने इलाज मुआवजा अपना चेकअप कराएंगे। आम बंदा, आम बंदे का बच्चा, आप जाए ना जरा पाकिस्तान के और पंजाब के अस्पतालों में, आपको पता चले कि आम आदमी के लिए सेहत की सहूलियात क्या है। कागजी खाते में आपने इतने इतने मामला दिखा दिए कि ये जी क्लिनिक ऑन व्हील्स है, ये फ्ला है, ये फ्ला है। दो दो खाजगान जो है वो वजीर सेहत पंजाब बने हुए हैं। हालत ये है कि पंजाब के अस्पतालों में ना तो कभी सांप के जहर की दवाई मिलती है और ना ही आपको कुत्ते के कांटे का इंजेक्शन मिलता है, और बाकी तमाम तर अद्वियात किस तरह मैसर हैं, और पंजाब के अस्पतालों का हाल क्या है वो भी आप देखें। इसी वजह से अगर आपको लगता कि पंजाब में, पाकिस्तान में कोई अस्पताल ऐसा है जहां पर आपकी का इलाज जो है वो बड़ा ठीक होगा, तो आप क्यों जाते? तो ये इस बात का सबूत है मियां नवाज शरीफ साहब, अगर आपको इतबार होता पाकिस्तान और पंजाब के अस्पतालों पर तो आप यहां पर रहते, आप यहीं से इलाज करवाते। आप इस तरह ना भागते कि जी लंदन जाऊंगा, लंदन से अपने डॉक्टर लूंगा और उनको अमेरिका लेके जाऊंगा कि ताकि मेरा चेकअप हो। आपको इन लोगों के साथ जीना चाहिए, मरना चाहिए, पर आपने ऐसा नहीं किया, क्योंकि आपको तो जान प्यारी है, आपके पास तो करोड़ों अरबों रुपए हैं, आप तो ऐसा कर सकते हैं। आम पाकिस्तानी को तो घर से अस्पताल तक जाना पड़े तो वो बेचारा उस रिक्शे का किराया भरने जोगा नहीं, और अस्पताल जाकर उसको जब लाइनों में लगना पड़ता है, जहां पर ना तो दवाई होती है ना डॉक्टर होता है, अगर हो भी सही तो उसको उस डॉक्टर तक पहुंचने के लिए कितनी तगोदौ करनी पड़ती है। ये कभी आप गए हो ना सरकारी अस्पताल, आपको पता हो। अगर आपको लगता है कि पंजाब के अंदर या पाकिस्तान के अंदर ऐसे अस्पताल है जहां पर इलाज मुआवजा अच्छा होता है, तो अपना इलाज यहां पर करवाए ना, आप क्यों भाग रहे हैं बाहर? तो ये वो लोग हैं, जस्टिस फाइज ईसा हो, नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, इनको सिर्फ पाकिस्तान हुक्मरानी के लिए चाहिए। हम लोगों पर ये आते हैं, हुक्मरानी करते हैं, और हुक्मरानी करने के बाद इनको सुई भी चुभ जाए, इनको थोड़ा सा दर्द हो जाए, ये भागते हैं इलाज के लिए बाहर। और जैसे ही इनका इक्तदार चला जाए, जैसे ही इनसे ताकत चली जाए, जैसे ही इनसे ओहदा चला जाए, ये रिहाइश के लिए भी भागते हैं बाहर। ये मुल्क आपने सिर्फ हुक्मरानी के लिए रखा हुआ है कि यहां पर ये जो भीड़ जो अवाम है इन पर आए, हुक्मरानी चलाए, यहां पर प्रोटोकॉल की गाड़ियां रखे ना फायज साहब, एक सिंगल गाड़ी में वहां पर घूम रहे हैं, रखे ना नवाज शरीफ साहब एक सिंगल गाड़ी में वहां पर घूम रहे हैं। यहां पर जब ये निकलते हैं रोड ब्लॉक हो जाते हैं, आपको पता चलता है कि कोई बादशाह सलामत आया। चीफ जस्टिस की मूवमेंट हो, नवाज शरीफ तो कोई ओहदा भी नहीं रखते हैं, उनकी मूवमेंट हो, पूरा एक बार निजाम जिंदगी मफलूज होकर रह जाता है कि जनाब बादशाह सलामत गुजरे।
अब आपको पता चल रहा है कि लंदन के अंदर जहां पर आप जाते हैं और अपनी अगली जिंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं, वहां पर आपकी औकात क्या है। एक एक गाड़ियों में फिर रहे हैं और वहां पर भी मुंह छुपा कर फिर रहे हैं। सो ये जो ओहदे लेकर पाकिस्तान के ऊपर अशराफिया आती है, चाहे वो चीफ जस्टिस हो, चाहे बड़े इदारों के सरबराह हो, ये रिटायर्ड होकर पाकिस्तान में रहते क्यों नहीं है? क्योंकि ये हम पे हुक्मरानी करने आए। और मियां नवाज शरीफ साहब, आप तो इलाज करवाने के लिए अमेरिका पहुंच गए हैं, 7 डॉक्टरों की फौज लेकर पहुंच गए हैं। आम पाकिस्तानी के इलाज के लिए भी कुछ करें। आम पाकिस्तानियों के भी अस्पतालों का हाल आके देखें। आपको अगर ये उस दिन सबूत होगा कि अगर आपको लगता होगा कि ये वाकई जिस तरह आप बताते हैं कि पाकिस्तानी अस्पतालों में सेहत की सहूलियात ऐसी हैं, तो ये उस वक्त साबित होगा जब आप इन अस्पतालों में इलाज करवाएंगे, जब आप यहां पर आकर इन अस्पतालों पर एतबार करेंगे, अपनी जिंदगी का एतबार करेंगे, तब मैं कहूंगा कि यार वाकई ये जो है इन्होंने अस्पताल इस लेवल के बनाए, ये खुद भी वहां से इलाज करवाते हैं और आम आदमी का भी वहीं से होता है। आम आदमी को तो आम सरकारी अस्पताल में दवाई छोड़े डॉक्टर देखने को नहीं मिलता और आप डॉक्टरों की फौज लेके अमेरिका घूम रहे हैं। अल्लाह ताला की जात जो है कभी ना कभी किसी ना किसी अंदाज में हिसाब जरूर लेती है। फवाद ईसा साहब, आपको भी ये याद रखना चाहिए आपने पाकिस्तान के साथ क्या किया है। अब आप रिटायर्ड लाइफ कहां गुजारेंगे? लंदन में जो हाल आपका हुआ हो गया, इससे आगे कहां जाएंगे? कितना भागेंगे? भाग कर देख लें, जो इंसान करता है, जो इंसान बोता है, वही काटता है। बहुत शुक्रिया।